موسیٰ خان زندگی میں پہلی بار یوں غصے اور بے یقینی کے عالم میں اپنے والد دلاور خان کے سامنے کھڑا تھا، جیسے کوئی آتش فشاں پھٹنے ہی والا ہو۔ اس کی آنکھوں میں وہ اشتعال نہ تھا جو بدتمیز اولاد میں ہوتا ہے، بلکہ ایک ایسا اضطراب تھا جو عزت اور تربیت کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو۔ بچپن سے لے کر آج تک اس نے اپنے بابا سے اونچی آواز میں بات تک نہ کی تھی، لیکن آج معاملہ کچھ اور تھا۔ وہ لندن سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ابھی چند دن پہلے ہی لوٹا تھا۔ بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کی ڈگری لیے ذہن میں کئی خواب، دل میں کئی منصوبے اور رویے میں وہ مخصوص مغربی شائستگی لیے جو ایک مہذب، خود اعتماد مگر تھوڑا مغرور نوجوان کی پہچان تھی۔ غرور اس کی طبیعت میں اس لیے درایا تھا کہ بھلے دنیا کا وہ اکلوتا شخص نہ تھا جو MBA کی ڈگری حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا، مگر اپنے علاقے کا ضرور وہ واحد شخص تھا جس نے لندن سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ من پسند فیصلے لینا اور اپنے ناز نخرے اٹھوانا اس کی طبیعت کا خاصہ تھا، مگر آزاد فضاؤں میں بے لگام دوڑتے ہوئے وہ بہت سی بنیادی باتوں کو پیچھے چھوڑ چکا تھا۔ موج مستی میں اب رنگین مزاجی شامل ہو چکی تھی۔ ڈال ڈال گھومنے والا بھنورا پاکستان لوٹ کر بھی وہی آزادی کی چاہ رکھتا تھا۔ ایئرپورٹ پر ہی ایک طرح دار سی حسینہ سے مراسم بڑھا کر موبائل نمبرز کا تبادلہ کر چکا تھا اور مسرور سی مسکراہٹ لیے مطمئن ہو چکا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اب اس کی ذاتی زندگی میں ہر بڑا فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ مگر جیسے ہی وہ آبائی حویلی میں داخل ہوا، دلاور خان نے اس پر ایک ایسا دھماکہ کر دیا جس نے اس کی سوچوں کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ موسیٰ خان کی 7 سال بعد وطن واپسی پر حویلی میں جشن کا سا سما تھا۔ پورا خاندان اس خوشی کے موقع پر دلاور خان کی حویلی میں اکٹھا ہوا تھا اور ہر طرف خاندان کی لڑکیاں اور ان کی مائیں قدرت کے اس حسین شاہکار کو دیکھ کر آہیں بھر رہی تھی، اور موسیٰ خان خود کو اس رایا کا بے تاج باشتہ سمجھتا، مغرور چال چلتا اپنے ماں باپ کی جانب بڑھ رہا تھا، اور لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ سجی تھی جو اس کی مردانہ وجاہت کو مزید اجاگر کر رہی تھی۔ خود پر جمی رشک بھری نگاہوں کو وہ اپنا حق سمجھ کر اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا، مگر اگلے چند پل میں اس کی خوشی غارت کر دی گئی۔ موسیٰ خان کا چچا یاور خان جو بیٹی کا باپ تھا اور اب اپنے فرض سے سبکدوش ہو جانا چاہتا تھا، کچھ ہی دیر تک خود کو روک پایا اور اس وقت اپنے بڑے بھائی دلاور خان کے پاس پہنچ چکا تھا۔ بھائی جان، میں زریشہ کی شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ میٹرک تو ہو چکا، مگر اب کافی دنوں سے اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ کالج جانا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں گھروں سے دور رہنا جوان لڑکی کے لیے کتنی نامناسب بات سمجھی جاتی ہے۔ کم سے کم میں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس کی بڑھتی ہوئی ضد کا یہی بہترین حل ہے کہ یاور خان دور کھڑے موسیٰ خان کو چمکتی معنی خیز نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ شادی کا سن کر دلاور خان بھی چونک گئے۔ بچی ہے، کسی بھی طرح سمجھا لو کہ شہر جا کر پڑھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اچانک سے شادی کی جلدی کیوں کرتے ہو؟ دلاور خان نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ پریشان ہوئے کہ خود سے بیٹے کے لیے رشتہ کیسے مانگ لے۔ اگر موسیٰ خان کو اس رشتے پر اعتراض ہوا تو کیا کریں گے؟ انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ یاور خان کی نگاہوں کا محور موسیٰ خان ہی تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری زریشہ کو اپنی بیٹی بنا لیں، اس طرح میری پریشانی بھی ختم ہو جائے گی اور شادی شدہ زندگی میں مصروف ہو کر یقینی طور پر زریشہ بھی کالج جانے کی ضد چھوڑ دے گی۔ یاور خان نے خود ہی بڑے بھائی کی مشکل آسان کر ڈالی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہوگی کہ زریشہ اپنے ہی گھر میں رہے گی، ہمیں بھی فکر نہیں ہوگی اور اپنی نسل ہے، ورنہ غیر خاندان سے لڑکی لانا ہمارے لیے بھی آسان نہیں ہوگی، اور پھر بھی میں باپ ہوں اس کا۔ موسیٰ کی طرف سے کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس کو میں سیدھا کر دوں گا، تم فکر ہی نہ کرو۔ دلاور خان نے کچھ اس انداز میں زریشہ کے لیے محبت اور اپنائیت کا اظہار کیا کہ یاور خان بھی مطمئن سے ہو کر مسکرا دیا، جیسے اب زریشہ کی خوشیوں کی ضمانت مل گئی تھی۔ یوں بات طے ہو گئی۔ موسیٰ، تمہاری نسبت تمہاری چچا زاد سے طے کر دی ہے، جلد شادی کرنے کا ارادہ ہے۔ بھری محفل میں دلاور خان نے اس قدر اچانک اس رشتے کا اعلان کیا کہ موسیٰ خان بکھلا کر رہ گیا۔ حیرت زدہ سے اپنے باپ کی جانب دیکھ رہا تھا کہ شاید اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ ابھی تو مجھے پاکستان واپس آئے چند گھنٹے ہی ہوئے ہیں اور یہ سب اتنا بڑا فیصلہ، میری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ، اور مجھ سے پوچھے بنا ہی اعلان کر دیا۔ کیوں بابا، ایسا کیوں کیا آپ نے؟ ابھی تو میں نے اپنی آزادی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا تھا۔ آنکھوں میں حیرت اور دل میں 100 طرح کے شکوے لیے وہ پل میں اپنے بابا سے بدگمان ہوا، اور بدگمانی جائز بھی تھی۔ جس شخص نے بچپن سے جوانی تک اپنے ہر فیصلے میں اپنی رائے دینا اور اپنی مرضی منوانا سیکھا تھا،
اب اس سے بنا کسی وضاحت کے اتنا بڑا فیصلہ سر جھکا کر قبول کرنے کی توقع رکھنا حماقت ہی تھی، اور شام کو تمام مہمانوں کے رخصت ہوتے ہی کب سے دبا غصہ اور بے بسی کا اظہار کیا۔ بابا جان، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس اچانک فیصلے اور پھر پورے خاندان کے سامنے اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا عادی ہوں، اور آپ کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں شادی جیسے اہم معاملے پر یوں اچانک باقی سب کی طرح سن کر خوشی ہو جاؤں گا؟ موسیٰ خان کمال ضبط کا مظاہر کرتے ہوئے بھی جیسے پھٹ پڑا تھا۔ ہاں میں سب جانتا ہوں، مگر شاید تم یہ بات نہیں جانتے، کچھ معاملات کو بچوں کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ تم جذباتی ہو کر کوئی بھی ایک فیصلہ کر لو، یہ ہرگز مناسب نہیں۔ خیر اب بات کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور پوری برادری کے سامنے میں نے اعلان کیا ہے، چند ماہ بعد نکاح ہے، سب تیاری شروع کرو۔ بس یہی جملہ تھا، اور سادہ، مختصر اور ایک طرفہ مگر اٹل فیصلہ۔ موسیٰ خان کو پہلے تو اپنے کانوں پر یقین آیا، اور اسے لگا کہ شاید وہ اپنی مرضی بیان کرے گا، اور ہمیشہ کی طرح اس کو سمجھانے کی کوشش کر کے تھک ہار کر اس کی خواہش مان لی جائے گی، مگر آج تو اس کو زیادہ بولنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ اس نے آہستگی سے اور نرمی سے پوچھا، بابا کیا آپ مجھ سے میری مرضی جاننے کی کوشش نہیں کریں گے؟ زبردستی میری شادی کر دیں گے؟ دلاور خان نے گردن ہلائی جیسے یہ کوئی معمولی بات ہو۔ ہاں بیٹا، تمہارے چچا اور میں کافی عرصے سے چاہتے تھے کہ یہ رشتہ ہو جائے، اور اب وقت آ گیا ہے۔ مرضی کا کیا ہے، شادی ہو جائے تو اکثر بیوی مرضی کی عورت بن جایا کرتی ہے، اگر نہ بھی بنے تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ جملہ سنتے ہی موسیٰ خان کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ اس نے پلکیں جھپکی، لبوں کو سختی سے بھینچ کر خود کو غلط کہنے سے روکا، اور پھر آہستگی سے پوری کوشش سے اپنے لہجے کو قابو میں رکھتے ہوئے بولا، بابا مجھے افسوس ہے لیکن میں اس فیصلے سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ دلاور خان نے چونک کر بیٹے کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ پورے خاندان کا فیصلہ ہے جس میں تمہاری ماں، تمہاری چچی، سب کی رضامندی شامل ہے۔ موسیٰ خان نے ایک لمبی سانس لی۔ وہ حویلی کے بڑے کمرے میں جہاں دیواروں پر آبا و اجداد کی تصویریں لگی تھی، اب ایک ایسی بات کرنے جا رہا تھا جس کی ہمت اس نے کبھی نہ کی تھی۔ بابا میں اس لڑکی کو جانتا تک نہیں، میں نے اسے کبھی بات نہیں کی، اور نہ اس کے خیالات، نہ خواب، اور کچھ بھی نہیں جانتا۔ میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے جبکہ وہ بمشکل میٹرک پاس ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا۔ اس زبردستی مسلط کیے جانے والے رشتے پر اعتراض کرنے کے لیے کیا یہ کافی نہیں کہ میں نے زندگی کے بہترین 6 سال لندن میں گزارے؟ وہاں میں نے سیکھا کہ شادی ایک معمولی فیصلہ نہیں، ایک شراکت ہے، دو لوگوں کا باہمی فہم، محبت اور اعتماد پر مبنی رشتہ۔ یہ کوئی سودا نہیں کہ آپ طے کریں اور میں مان لوں، بلکہ زندگی بھر کا ساتھ ہے۔ تو میری لائف پارٹنر کے لیے میرے معیار کا خیال لازم ہونا چاہیے۔ بیٹے کے باغی انداز پر دلاور خان کی پیشانی پر بل آ گئے۔ تمہیں اپنی ماں کی عزت کا کچھ خیال ہے؟ تمہارے چچا کی بیٹی ہے وہ، تم دونوں ایک ہی گھر میں پلے بڑے ہو، اور کیا یہ کافی نہیں؟ موسیٰ خان نے نظریں نیچی کر لی، لیکن آواز میں وہی ٹھہراؤ برقرار رکھا۔ نہیں بابا جان، میں آپ کی بات کی اہمیت کو سمجھتا ہوں، مگر آپ کا بیٹا اب وہ بچہ نہیں رہا جو کسی بھی طرح بہلانے پھسلانے پر ہر بات مان لیتا تھا۔ میں نے خود کو ایک آزاد انسان بنایا ہے، میں نے دنیا دیکھی اور نظریات پڑھی ہیں، اور رشتوں کی نوعیت کو سمجھا ہے۔ میں صرف ایک خاندان کی خوشی کے لیے اپنی زندگی کی بنیاد نہیں رکھ سکتا۔ دلاور خان نے اٹھ کر قدم ناپنے شروع کیے، جیسے کمرے کے فرش اس کے غصے کو سمیٹ لیں گے۔ تو تمہاری تعلیم نے تمہیں اتنا خودسر اور باغی بنا دیا ہے کہ تم اپنے باپ کے فیصلے کو رد کرو گے؟ موسیٰ خان نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ نہیں بابا، میری تعلیم نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ اختلاف ادب سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ کے فیصلے کو ٹھکرا نہیں رہا، میں اس پر سوال کر رہا ہوں، کیا میرا اس رشتہ طے ہونے میں کوئی اختیار نہیں؟ کیا میں صرف ایک مہرہ ہوں، یا شادی چند روز کا کھیل ہے کہ میں کسی بھی طرح یہ چند روز پورے کر لوں اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف دیوار پر لگا گھڑیال ٹک ٹک کر رہا تھا، اور دلاور خان کی آنکھوں میں اب غصہ کم اور حیرت زیادہ تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے زریشہ جیسی شریف اور خاندانی لڑکی تمہارے قابل نہیں، یا تمہیں کسی اور سے محبت ہے؟ موسیٰ خان نے جھرجھری لی اور پہلی بار قدرے سخت لہجے میں بولا، بابا یہ بات کسی کی قابلیت یا محبت کی نہیں، یہ بات میری زندگی کے اس فیصلے کی ہے جس کا اختیار مجھے ہونا چاہیے۔ میں ایک نامعلوم لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنے کو تیار نہیں، مجھے اپنا جیون ساتھی خود چننے کا حق ہے۔ دلاور خان کی آواز بھاری ہو چکی تھی۔ تو تم خاندان کی روایات کو توڑنا چاہتے ہو، ہماری خاندانی وقار کو داؤ پر لگانے کی ٹھان بیٹھے ہو؟ موسیٰ خان نے کندھے سیدھے کیے۔ اگر روایت اندھی ہو تو برا مت ماننا بابا جان، مگر ہاں میں اسے توڑنے کو تیار ہوں، لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں خود اس سے بات کرنا چاہوں گا،
उससे जानना चाहूँगा और अगर हम दोनों एक दूसरे को समझ सकें तब शायद बात आगे बढ़ सकती है, मगर यूं ज़बरदस्ती नहीं। ये अल्फाज कहना मूसा खान के लिए आसान न थे, मगर उसने कह दिया और अब उन अल्फाज के पीछे की हकीकत तो सिर्फ वही जानता था। उसके चेहरे पर इज़्तिराब भी था, यकीन भी, अदब भी और बगावत भी। दिलावर खान के लिए पहला मौका था जब उसने अपने बेटे को एक मर्द की तरह बात करते देखा। शायद दिल में कहीं ये भी महसूस किया कि उसकी तबीयत में वाकई कुछ वज़न था। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर दिलावर खान ने एक गहरी सांस लेकर सिर्फ इतना कहा कि तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन ये भी तो देखो कि ख़ानदान की इज़्ज़त सबसे अहम है। मेरी ज़ुबान की ही लाज रख लो। मूसा खान ने आहिस्ता से सर हिलाया। मैं कभी आपके फ़ैसले पर एतराज़ नहीं करता बाबा, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला मेरे दिल और दिमाग की रज़ा से हो। ये कहकर मूसा खान खामोश हो गया। दिलावर खान ने उसके चेहरे पर देखा और शायद पहली बार बाप को बेटे में एक मर्द नज़र आया, एक ऐसा मर्द जो दलेर भी था, बाशऊर भी और शायद मुहज़्ज़ब भी। देखो बेटा, बात को समझो। अगर तुम कहीं और शादी करना चाहते हो तो भी मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर मर्दों को दूसरी शादी जैसे फ़ैसले पर कोई रोक नहीं सकता। मगर ख़ानदान की लड़की ख़ानदान से बाहर नहीं जानी चाहिए, बिलखसूस ज़रिशा जैसी लड़की जो अपने बाप की कुल जायदाद की इकलौती वारिस है। अगर वो ख़ानदान से बाहर चली गई तो सारी जायदाद भी साथ ले जाएगी, जो कि बहुत गलत बात होगी। तुम समझ रहे हो ना, ये हमारे आबा व अजदाद की जागीर है और उसको किसी गैर के हवाले कैसे कर दे। तुम्हें बस एक बेज़रर सी लड़की से निकाह करना है और यावर खान की हवेली से इस हवेली में लेकर आना है, और फिर वो तो यहीं रहेगी और तुम्हें उसके नाम से 2 गांव की हुक्मरानी बैठे बिठाए मिल जाएगी और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले के लिए भी तुम आज़ाद हो। इस निकाह के बाद कहीं भी किसी भी हैसियत की लड़की से शादी करना चाहो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। सबसे अहम बात यह है कि हमारे ख़ानदान में किसी भी मामूली ख़ानदान की लड़की बहू की हैसियत से दाखिल नहीं हो सकती। तुम ज़रिशा से शादी करके ख़ानदान के वक़ार को बरकरार रखो और दूसरी शादी अगर करना चाहो तो उसको कहीं शहर में ही रख लेना। दिलावर खान हमेशा की तरह एक बार फिर अपने बेटे को उसकी पसंद की शादी के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए सुनहरे ख्वाब दिखाते हुए शादी के लिए राज़ी कर चुके थे, और मूसा खान भी इस बात पर खामोश हो चुका था कि अपने ख़ानदानी रस्म व रिवाज के मुताबिक अगर ज़रिशा से शादी करके उसको आज़ादी मिल सकती है तो इसमें कोई बुराई नहीं। अलबत्ता दिल से वो अब भी इस बात पर राज़ी ना हो पाया था, मगर फिलवक्त खामोशी इख्तियार कर गया। जबकि दिलावर खान इस बात पर दिल में खुश हो रहे थे कि भतीजी को अपनी बहू बनाकर न सिर्फ अपने छोटे भाई को खुश और मुतमिन कर लेते, बल्कि हमेशा के लिए उनकी ख़ानदानी जायदाद भी गैरों के हाथ लगने से महफूज हो जाती। नवाब इब्राहिम खान के 2 ही बेटे थे, दिलावर खान और यावर खान। नवाब साहब की वफ़ात के बाद उनकी अरबों रुपए की जागीर उनके दोनों बेटों में बराबर तकसीम कर दी गई थी, और दिलावर खान अपनी जागीर में से पहले ही बड़ी बेटी को शादी के वक्त कुछ हिस्सा देने पर ज़्यादा खुश न थे, और नाजो पला लाडला बेटा मूसा खान अभी तक सिर्फ उनकी जागीर और पैसे को उड़ाने में ही मसरूफ़ था। जबकि यावर खान, जो कि इकलौती बेटी का बाप था, मगर अपनी बाप की जागीर को मज़ीद मेहनत और समझदारी के साथ बढ़ाने में मसरूफ़ था, जिसका नतीजा ये हुआ कि बच्चों के जवान होने तक दिलावर खान की जायदाद की निस्बत यावर खान की जायदाद 3 गुना बढ़ चुकी थी। यही वजह थी कि दिलावर खान हर सूरत यावर खान की बेटी को अपनी बहू बनाने पर तुला हुआ था, मगर समझ नहीं पा रहा था कि किस तरह अपने भाई को बिना किसी बदमज़गी और झगड़े के कायल कर सके। उसकी ये ख्वाहिश उसके खूबरू बेटे ने चंद साल लंदन में गुजार कर आते ही बड़ी आसानी से पूरी कर दी, मगर वो खुद इस बात पर बिल्कुल भी खुश न था। अक्सर बड़ी बड़ी जागीरों के मालिक इसी तरह जायदाद के हवाले से काफ़ी लालची तबीयत के और कमज़ोर लोग होते हैं, जिन्हें अपनी औलाद की खुशी और उनके शरई हकूक़ का कोई ख्याल नहीं होता। बस एक ही बात की फ़िक्र होती है कि उनकी दौलत जायदाद हमेशा उन्हीं के पास मौजूद रहे, किसी भी तरह जायदाद का बंटवारा होने ना पाए। दिलावर खान भी उसी सोच का मालिक था, इसीलिए लापरवाही से कंधे झटक कर बेटे की नाराज़गी को नज़रअंदाज करते हुए फरहत बेगम को धूमधाम से शादी की तैयारियां करने का हुक्म सादर कर दिया, और उस लम्हे हवेली की फ़िज़ा में एक नया बाब रकम हो चुका था। जबकि दूसरी जानिब यावर खान ने शहर में रहकर तालीम हासिल की और जागीर विरासत के हवाले से किसी भी किस्म के लालच या बंटवारे से उन्हें कोई गर्ज न थी। वो तो सिर्फ अपनी बेटी की खुशी और हिफाजत के लिए उसे अपने घर में निगाहों के सामने रखना चाहते थे। यही वजह थी कि उन्होंने खुद ही दिलावर खान जैसे बज़ाहिर सुलझे हुए और आला तालीम याफ्ता भतीजे का इंतखाब कर डाला। वक्त पर लगा कर उड़ने लगा और बिलाखिर वो दिन आन पहुंचा जब मूसा खान अपने बाप के समझाने बुझाने पर निहायत मजबूरी में खामोशी से निकाह के लिए बैठा था।
मगर दूसरी जानिब ज़रिशा खान जो दिल में 100 तरह के खदशात और घबराहट के साथ फितरी शर्म हया की हाले में लिपटी अपने आप में सिमटी जा रही थी कि सारे ख़ानदान की लड़कियां अपनी हसरत और उदासी को भुलाए उसके साथ छेड़छाड़ करने में मसरूफ़ थी। तुम कितनी खुशकिस्मत हो ज़रिशा कि तुम्हें बिन मांगे लंदन पलट इतना खूबसूरत और पढ़ा लिखा मूसा खान बैठे बिठाए मिल गया। अब तुम्हारे इन कबायली मर्दों से जान छूट गई जो औरत को पैर की जूती से ज़्यादा कुछ नहीं समझते। आज तो तुम इस कदर खूबसूरत लग रही हो कि मूसा खान तुम पर दिल हार बैठेगा और फिर तुम चाहो तो अपने शौहर से अपनी तालीम जारी रखने की ख्वाहिश भी मनवा सकती हो जो खुद दूसरे मुल्क में तालीम हासिल करके आया है। हमारा नहीं ख्याल कि वो तुम्हें किसी शहर के कॉलेज में पढ़ने के लिए जाने से रोकेगा। वाकई तुम बेहद खुशकिस्मत हो। देखना तुम मूसा खान के दिल पर राज करोगी। मूसा खान भी बेहद खुशकिस्मत है जिसे हमारी ज़रिशा जैसी इंतहा की खूबसूरत और कमसिन लड़की का साथ नसीब होने जा रहा है। ज़रिशा की मामूजात कज़न जो कब से उसके ददियाल की कज़नों के मुंह से सिर्फ मूसा खान की तारीफ़ें सुनती जा रही थी, मज़ीद रह ना पाई तो ज़रिशा की अहमियत जताना ज़रूरी समझा। जबकि रंग बिरंगी बातें सुनते हुए ज़रिशा शर्माने के साथ साथ 100 तरह के ख्वाब आंखों में सजा चुकी थी। उनके मुताबिक शायद उसकी ज़िंदगी फूलों की सेज के मान गुजरने वाली थी, मगर किस्मत में क्या लिखा है ये तो कोई भी नहीं जान सकता। न ही कोई बाप लाख चाहने के बावजूद अपनी बेटी के लिए ज़िंदगी भर की खुशियाँ खरीद सकता है और न ही किसी लड़की का हुस्न उसकी खुशियों का ज़ामिन हो सकता है। सखी सहेलियों के दरमियान खिरी छेड़छाड़ और मुख्तलिफ बातों का शिकार ज़रिशा थोड़ी ही देर के बाद मूसा खान के निकाह में आने के बाद अपनी हवेली से रोते हुए रुखसत हुई थी। एक बिल्कुल अनजान शख्स जिसके बारे में उसने सिर्फ दूसरों से सुन रखा था। मिजाज और तबीयत के बारे में यकसर लाइन ज़रिशा घबराहट का शिकार थी और दिल इस बुरी तरह से धड़क रहा था कि ज़रिशा को यूँ महसूस हुआ जैसे अभी पसलियों की दीवार फलांग कर बाहर आन पड़ेगा। काफ़ी देर तक ताई और बाकी सबके दरमियान खैरी मुख्तलिफ रस्मों के लिए बैठी ज़रिशा को चंद लम्हे पहले उसके कमरे में पहुंचा दिया गया, जहां पर हर तरफ महकते फूलों की सेज और दीवारों पर भी नहायत सलीके के साथ सजावट की गई थी। एक एक चीज़ को सराहती नज़रों से देखती ज़रिशा अंदर ही अंदर शर्म और घबराहट का शिकार हो रही थी। हथेलियाँ बार बार पसीने से भीग रही थी और लब बुरी तरह कपकपा रहे थे। उसी लम्हे दरवाजे के बाहर कदमों की आहट को महसूस करती ज़रिशा अपने पहले से झुके सर को मज़ीद झुकाते हुए थोड़ी को सीने से लगा चुकी थी और सर पर भारी दुपट्टा घूंघट के तौर पर लिया हुआ था, जिसमें वो मुकम्मल तौर पर छुपी धड़कते दिल के साथ आने वाले क़यामत को महसूस कर रही थी। मगर यह क्या, अचानक एक धाड़ की आवाज़ से उसकी शर्म हया और ख्वाबों के महल एक पल में चकनाचूर हो चुके थे। मूसा खान जो पहले ही ज़बरदस्ती मुसल्लत किए जाने वाले रिश्ते पर बेहद नाखुश था और मज़ीद उसकी वो गर्लफ्रेंड जिसके साथ वो होटल और पार्क्स में मुलाकातें कर चुका था, उसकी शादी का सुनकर इस कदर नाराज़ थी कि उसकी कॉल तक उठाना गवारा नहीं कर रही थी। इस बात की वजह से मूसा खान इस कदर चिड़चिड़ा और बदलिहाज हो चुका था कि उसने सारा गुस्सा ज़रिशा खान पर उतार दिया, जिसका किसी भी हवाले से कोई कसूर न था। तुम अभी तक मेरे बेड पर इतना फैलावा करके क्यों बैठी हो? क्या तुम्हें पता है कि मैं अपने बेड पर फैलकर सोने का आदी हूँ? अजीब जाहिल लड़की हो जिसको इतना सा भी अंदाजा नहीं कि अगर मैं ना यहाँ पर किसी रस्म में शरीक हुआ और ना ही कमरे में आने की जल्दी कर रहा था तो उसके पीछे ज़रूर कोई बड़ी वजह होगी। अपनी ये खुशफहमी तुम दूर कर लो तो बहुत बेहतर होगा। मैं इस शादी के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ बाबा जान की ज़िद करने पर, उनकी इज्जत की खातिर मैंने ये निकाह करने पर मजबूर हुआ। इसलिए अब पहली फुर्सत में मेरे बिस्तर से उठो और ये फूल वगैरह और अपना ये लिबास भी चेंज करो। मुझे इन सब चीज़ों से सख्त वहशत हो रही है। मैं शॉवर लेने जा रहा हूँ और मेरे आने से पहले यहाँ का सब कुछ अच्छी तरह से साफ़ कर दो। मुझे किसी भी किस्म की डेकोरेशन या कोई फूल पत्ती वगैरह कुछ भी यहाँ नज़र नहीं आना चाहिए। दरवाजे को ज़ोर से बंद करते हुए मूसा खान एक ही सांस में सामने बैठी कमसिन और मासूम लड़की को इस कदर बातें सुना चुका था कि तजलील के बायस उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। वो तो उस शख्स के बारे में जो अभी चंद घंटे पहले ही उसका शौहर बना था। न जाने क्या कुछ वो सोच चुकी थी और कितनी ही तारीफ़ें सुन चुकी थी कि वो इस कदर मुहज़्ज़ब और बाइखलाक और सुलझा हुआ लड़का है जिसने बैरून मुल्क जाकर अपनी कबायली जाहिलियत और औरत ज़ात को कमतर समझने जैसी कई बातों को पसे पुश छोड़ दिया है। मगर वही मूसा खान उसके लिए आज भी वही कबायली मर्द बन चुका था जिसने उसके एहसासात और जज्बात की भी कोई परवाह न की और पहली ही रात में उसे बुरी तरह धाड़ कर उसके दिल को दुखी कर गया था। ज़रिशा अपने शौहर के इस रवैये पर बुरी तरह से सहम चुकी थी और पूरी शिद्दत से लरसते वजूद के साथ बिस्तर से उठने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जबकि मूसा खान अपनी बात कहकर वहाँ पर रुकने के बजाय तेज़ी से ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया
اور اگلے 20-25 منٹ میں شاور لے کر ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر شرٹ میں موسیٰ خان واش روم سے باہر نکلا تو بنا اس کی طرف دیکھے تیزی سے والیٹ، گاڑی کی چابیاں اور موبائل فون سائڈ ٹیبل سے اٹھاتا کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ اس کے جاتے کسی ہرنی کی طرح سہمی ہوئی زریشہ خان پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ وہ اپنی اس قسمت پر حیرت میں مبتلا ہو چکی تھی اور کافی دیر تک روتے رہنے اور دل کا بوجھ ہلکا کرنے پر ہر ممکن کوشش کرنے کے بعد وہ اس عہد کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے بابا جان کو اس سب کے بارے میں نہیں بتا سکتی۔ ایک شریف اور مشرقی لڑکی اپنے انتہائی اندرونی معاملات کے بارے میں بھی باپ بھائی کو آخر کس طرح آگاہ کر سکتی ہے؟ اس کے بابا جان جو اس کو اپنے بھتیجے کے سپرد کر کے بے حد مطمئن ہو چکے تھے اور اس بات پر یقین رکھے ہوئے تھے کہ اب ان کی بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی، یہ جان کر بری طرح سے ٹوٹ جاتے کہ جس بھتیجے پر انہیں اس قدر مان تھا وہی بھتیجا اس کی بیٹی کو اس قدر ذلت اور تکلیف دے کر گزارنے کا سبب بن چکا ہے۔ خدا جانے یہ پہاڑ جیسی زندگی کس طرح گزرے گی۔ یا خدا مجھے ہمت دینا، میں اپنے بابا کی تکلیف کا باعث نہیں بننا چاہتی۔ سچ ہے کہ کوئی بھی باپ بھلے کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو اپنی بیٹی کے نصیب کو خرید نہیں سکتا اور نہ ہی بدل سکتا ہے۔ یہ طاقت صرف اور صرف رب کی ذات کے پاس ہے اور وہ جو چاہے جیسا چاہے کرنے پر قادر ہے۔ اگر میرے رب نے مجھے یہ تکلیف دینے کا فیصلہ کیا ہے تو اس کی ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، اور جو رب انسان کو پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے وہی رب ثابت قدم رہنے اور ہمت رکھنے کا حوصلہ بھی عطا فرماتا ہے۔ زریشہ خان اپنے دل کو ہر ممکن تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس نک چڑھے مغرور شہزادے کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اور اسی لباس تبدیل کر کے کمرے کی سجاوٹ کا سامان بھی سمیٹنے میں مصروف تھی۔ زریشہ خان جو اپنے بابا کی اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی اور جس کے باپ کی حویلی میں نوکروں اور ملازمین کی ایک پوری فوج موجود تھی، جس کے باعث زریشہ خان کو اٹھ کر کبھی اپنے لیے ایک گلاس پانی بھی لینے کی تکلیف نہ اٹھانی پڑی۔ آج شادی کی پہلی رات تھی۔ اس سنگ دل انسان نے اس پھول سے نازک اندام لڑکی کو اس قدر مشکل میں مبتلا کر ڈالا تھا کہ کافی دیر تک کمرے کو سمیٹنے کی وہ کوشش میں ہلکان ہوتی زریشہ خان بالآخر کامیاب ہو چکی تھی اور تھک ہار کر بستر پر لیٹی تو ایک بار پھر دل اس بری طرح سے بھر آیا کہ جی چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر روئے اور سب کو جمع کر کے بتائے کہ ایک بیٹی جس کے برے نصیب سے ہر باپ ڈرتا ہے اور اپنے تئیں بہتر سے بہترین فیصلہ کرتا ہے، آج کس مشکل کا شکار ہے اور کوئی بھی اس کی تکلیف کو سمجھنے یا اس کا غم بانٹنے کو اس کے پاس موجود نہیں۔ موسیٰ خان نیلم نامی اس لڑکی کو منانے میں بری طرح سے ناکام ہو چکا تھا۔ کافی دیر تک ہر کال کو نظر انداز کرنے کے بعد جب نیلم نے کال پک کی تو بری طرح سے رو رہی تھی اور اس کے رونے پر موسیٰ خان پہلی فرصت میں اس کو منانے اور اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے حویلی سے نکل چکا تھا۔ یہ جانے بغیر کہ 2 آنکھیں رات کے اس پہر اس کو تیزی سے کال پر کسی سے بات کرتے ہوئے نکلتا دیکھ رہی تھی۔ تو میرے لیے رونا بند کرو، میرا یقین کرو میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں اور صرف بابا جان کی ضد کے آگے میں ہار گیا ہوں، مگر میرا یقین کرو میں نے اس لڑکی کی جانب نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس وقت میں راستے میں ہوں اور تمہاری طرف ہی آ رہا ہوں، کیا یہ جان کر بھی تم میری محبت پہ یقین نہیں کرو گی؟ موسیٰ خان جو چند پل پہلے زریشہ خان کے لیے ایک جابر اور حاکم مرد بن کر اس پر روب جھاڑ رہا تھا، اپنی من پسند لڑکی نیلم کے ناز نخرے اٹھانے میں اپنا جاہو جلال اور خاندانی وقار تک بھلا چکا تھا، جبکہ نیلم اب سو سو کرتی اس کی بات سن کر ادا سے بول رہی تھی، میں تمہارا کیسے یقین کروں؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، مگر تم مجھے چھوڑ کر اپنی کزن سے شادی رچا کر بیٹھے ہو۔ اس وقت اگر تم واقعی میری دہلیز پر آج قدم رکھتے ہو اور اس عہد کے ساتھ آتے ہو کہ آج کی رات تم میرے نام کر دو گے تو شاید میں تمہارا اعتبار کر سکوں، ورنہ میں کبھی تمہاری محبت پہ یقین نہیں کر پاؤں گی۔ میں وہ کمزور عورت نہیں ہوں جو مردوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاؤں، میں حقیقت پسند ہوں اور جو دیکھتی ہوں اس پر یقین رکھتی ہوں۔ نیلم 35 سالہ شاطر اور چال باز عورت تھی جو موسیٰ خان جیسے خود کو سمجھدار سمجھنے والے بیوقوف مردوں کو اس طرح عطائے اور ناز دکھا کر اپنی جانب مائل کرنے کی ماہر شکاری تھی، اور موسیٰ خان کے اس بات پر یقین کرنے کے لیے بار بار اس کو اکسا رہی تھی کہ اگر وہ صرف بہلانے کی کوشش کر رہا ہے تو عملی طور پر اس کے پاس پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ تھوڑی دیر میں موسیٰ خان اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر موجود تھا اور اسے سامنے دیکھ کر بنی ٹھنی نیلم بظاہر روتے ہوئے اس کے سامنے موجود تھی، جبکہ اس کا دل خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر کسی رئیس زادے کو بے وقوف بنانے اور اپنے دروازے تک لانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ موسیٰ خان اس کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتے کب اس کی چال بازیوں میں آتا بہک چکا تھا وہ کچھ بھی اندازہ نہیں کر پایا،
और कुछ वो पहले ही कोई बाकिरदार और मजबूत शख्स न था। लंदन में भी इसी तरह की सरगर्मियों में वो मसरूफ़ रह चुका था, इसलिए भी उसने इस बात पर ज़्यादा तवज्जो न दी और अब तक वो नीलम से एक हद में रहकर मिलता रहा था और कोई ख़ास गहरा और जज्बाती लगाव महसूस नहीं करता था। मगर बाप की ज़बरदस्ती और ख़ुद पर मुसल्लत की हुई उस वक्त चचाज़ाद कज़न को जब उसकी बीवी बन चुकी थी, उसकी चिड़ में हर हद से गुजर गया। रात के आखिरी पहर मूसा खान की आंख खुली तो वो हड़बड़ा कर उठा और तेज़ी से वॉशरूम की जानिब गया। शॉवर लेकर फ्रेश हुआ और वॉशरूम से बाहर निकला तो सामने खिड़की से बाहर के नज़ारे देखते हुए लाशौरी तौर पर उस एक बात को बहुत गहराई से महसूस करने लगा था। अपनी मर्जी से मैं नीलम को मुतमिन करने यहाँ तक तो चला आया और इसकी खुशी की खातिर हर हद से गुजर गया, मगर जाने क्यों मुझे एक अजीब सी उलझन हो रही है। मुझे अपने वजूद से और उस औरत से घिन आ रही है। ऐसा तो मैंने लंदन की आज़ाद फ़िज़ा में घूमने वाली ईसाई लड़कियों की कुर्बत में भी कभी महसूस नहीं किया, जो मुझे आज बड़ी शिद्दत से महसूस हो रहा है। आखिर क्या वजह हो सकती है? वो दिल में अपने जज्बात को टटोल रहा था, मगर कुछ समझ नहीं पाया तो सर झटक दिया और पैर कमरे से बाहर निकाला और फिर फ्लैट से निकलकर दूर चला गया, शायद कभी ना लौट कर आने के लिए, या फिर कौन जानता है कि कब दल बदल जाए। अजानों से चंद मिनट पहले मूसा खान हवेली में दाखिल हो चुका था और उसकी वापसी को भी किसी ने बड़ी गहरी निगाहों से देखा था और दबे पैर अपने कमरे में जाकर अंधेरे में अंदाजे से बैठ के एक जानिब लेट कर मूसा खान अनजानी सोचों में गुम था। कमरे में गहरी स्याही फैली हुई थी और ऐसी ही स्याही मूसा खान अपने दिल में भी पूरी शिद्दत से महसूस कर रहा था। बेचैनी से करवट बदलते रात की स्याही पर दिन का उजाला गालिब आने लगा। कमरे में सूरज की किरणों के हल्के से झलक दिखाने पर मूसा खान एक बार फिर करवट बदल कर सोने की कोशिश करता बुरी तरह से ठटक गया। उसके पहलू में सोती दोशीज़ा कोई आम सी लड़की ना थी, बल्कि हुस्न की ऐसी खामोश तफसीर थी जिसे अल्फाज में समेटना मुश्किल और आंखों से हटाना नामुमकिन था। उसकी मौजूदगी में फ़िज़ा जैसे लम्हा भर की थम चुकी थी। हवा की रवानी सुस्त होती गई और दिल की धड़कन एक लम्हे को रुक सी रही थी। वो एक ऐसी कमज़िन दोशीज़ा थी जो देखने वालों को कुछ पल के लिए ख्वाबों की दुनिया में ले जाए, जहाँ सिर्फ हुस्न, नज़ाकत और खामोशियों में छुपी बातें बसती हैं। उसके बाल सूरज की किरणों जैसे सुनहरे थे और जैसे किसी मुसव्विर ने बरसों मेहनत से हर तार में रोशनी भर दी हो। खुले हुए बालों की झालर उसकी शफाफ पेशानी पर बिखरी हुई थी और जब वो अपने नाजुक हाथ से उन्हें पीछे करती तो उसकी चूड़ी पेशानी पर छलकने वाली बेसकूनी हर बार मूसा खान के दिल को बेसाख्ता अपनी तरफ खींच लेती। उसका सरापा ऐसा मुतनासिब था कि कोई पहलू दूसरे से कम न था। नहायत सलीके से संवारा हुआ जिस्म, जैसे कुदरत ने मुकम्मल इन्हमाक से उसे तराशा हो। नहायत नज़ाकत से जुड़ी उंगलियां जिस पर ताज़ा मेहंदी की खुशबू महक रही थी। यूँ लगता था जैसे गुलाब की पंखड़ियों पर हिना की आहट रुकी हो। उसके हाथों की रंगत मोम की गुड़िया जैसी थी और सफ़ेद, नर्म और शिफाफ, जिन पर मेहंदी की रची हुई लकीरें उसे मज़ीद दिलकश बना रही थी। मगर वो जो चीज़ दिल को सबसे ज़्यादा छू रही थी वो उसकी छोटी सी सुर्ख नाक थी, जो मुसलसल रोने के बायस कुछ सूजी हुई थी। और उसकी ये सादगी और मासूमियत मूसा खान जैसे मगरूर इंसान को बेइख्तियार उसके करीब ले जाने लगी। ऐसा लगता था जैसे वो अपने जज्बात के बोझ तले दबी हो और जैसे उसकी दुनिया में कोई ऐसी अधूरी बात हो जिसे वो कहना चाहती हो, मगर अल्फाज उसका साथ न दे रहे हो। उसकी खामोशी में एक अजीब सी कशिश थी, एक चीख जो सुनाई तो न देती मगर महसूस ज़रूर होती। वो लड़की न सिर्फ हुस्न की जीती जागती तस्वीर थी, बल्कि उसकी अंदाज, उसकी मासूमियत, उसके सादा मगर गहरे जज्बात मिलकर उसकी शख्सियत को कुछ ऐसा रंग दे रहे थे कि देखने वाला बेख्तियार अपनी नज़रें झुका गया। ना सिर्फ एहतराम में बल्कि इस खौफ से भी कि अगर एक लम्हा और उसकी तरफ देखा तो दिल उसके लिए धड़कना भूल जाएगा और रूह हमेशा के लिए उसकी नज़रों की कैद में आ जाएगी। कुछ सूरज की किरणों की चमक और कुछ मूसा खान उसको इस कदर महवियत से देख रहा था कि वो थोड़ा सा कसमसाई और नीम आंखों के सामने उसका मंजर पहचानने की कोशिश करने लगी। मूसा खान को अपने करीब और ख़ुद पर झुका हुआ देखकर वो पूरी तरह से हड़बड़ा कर उठी। एक ही लम्हे में उसके दिमाग ने गुज़िश्ता रात की चंद वाक़यात दोहरा कर उसको तल हकीकत में लापट खा। वो मैंने सफाई कर दी थी, मगर न जाने कैसे मैं समेट लेती हूँ, वो घबराई सी आवाज़ में बोली और मूसा खान को शर्मिंदा कर गई। अपने घर, अपने ही कमरे में इतनी खूबसूरत और दिल को ज़ेर कर देने वाली बीवी मौजूद होते हुए भी वो गुज़िश्ता रात एक अनजान औरत को खुश करने में हल्कान हो रहा था, जिसके चेहरे पर खूबसूरत दिखने की कोशिश में मेकअप की दबीज़ तह थी।
और चेहरे पर कोई कशिश और शर्म व हया नाम की चीज़ न थी। वो पूरी तवज्जो से सामने बैठी ज़रीशा खान के चेहरे पर तेज़ी से बदलते रंग देखते हुए सोच रहा था कि मैंने तुमसे सफाई करने को कब कहा है। मूसा खान का लबो लहजा भी रात की निस्बत बहुत नरमी और अपनायत से भरपूर था, और ज़रीशा खान उस नरम लहजे और बदलते हुए रवैये पर हैरत से उसकी जानिब देखती पल के पल में निगाहें दोबारा नीची कर चुकी थी। इतनी नरमी और मोहब्बत से बात कर रहे हैं, खुदा खैर ही करे कहीं ये वक्ती नरमी किसी बड़े तूफान का पेश खेमा साबित ना हो। वह इस तरह अंदाज में उंगलियां मरोड़ती परेशानी में मुब्तला हो चुकी थी। उस एक निगाह में मूसा खान ने उसकी आंखों की खूबसूरती और उनमें बसे जज्बात को महसूस कर लिया था। आंखें बड़ी थी, ख्वाबों से भरी हुई, और उनमें कोई ख़ास रंग ना था, मगर शायद इसलिए वो हर रंग को अपने अंदर जज्ब कर लेने की सलाहियत रखती थी। बल्कि इतनी लंबी और घनी थी कि जब वो नज़र झुकाती तो यूँ लगता जैसे दो पर्दे एक राज को छुपा रहे हों। उन आंखों में उदासी की एक हल्की सी झलक मौजूद थी, जैसे वो दुनिया से कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। शायद कुछ बीता हुआ, शायद कुछ सहमा हुआ। मूसा खान की मुसलसल खामोशी से घबरा कर वो तेज़ी से बिस्तर से उठी और कदरे हल्का फुल्का कामदानी ड्रेस लेकर वॉशरूम में जा घुसी। और वो कभी ज़रीशा की आंखों की उदासी और उसके साथ अपना रवैया याद करता, तो कभी नीलम के साथ बीते पल याद करता। अजीब सी कश्मकश का शिकार हो रहा था। खुद से उलझता थोड़ी ही देर में वो नींद की गहराइयों में उतर गया। ज़रीशा धुला धुलाया चेहरा और नम बालों की आबशार कमर पर फैलाए वॉशरूम से बाहर निकली तो मूसा खान बेड पर आड़ा तिरछा लेटा गहरी नींद सो रहा था। एक नज़र उस पर डालती ज़रीशा ये सोचने पर मजबूर हो रही थी कि उसकी तस्लील करने और कमरे से चले जाने के बाद आखिर रात भर वो कहाँ था। मगर फिर अपनी ही सोच को बेमानी समझकर वो मुड़ी और खिड़की में खड़े होकर लॉन में फैलती धूप को देखकर वो बहुत बेहतर महसूस कर रही थी, और दिल में एक बार फिर एक मासूम सी उम्मीद जाग चली थी कि शायद मूसा खान को अपनी गलती का एहसास हो गया हो और वो अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा हो। ये उम्मीद ज़रीशा को किसी हद तक मुतमईन कर गई थी। अपनी सोचों में गुम वो मैसेज की रिंगटोन पर चौंक कर पलटी और ना चाहते हुए भी बेड की साइड टेबल के करीब चली आई, जहां मूसा खान का मोबाइल पड़ा था, और मोबाइल पर एक बार फिर मैसेज के साथ स्क्रीन ब्लिंक हुई और ज़रीशा ने वो पैगामात पढ़ लिए जो किसी चाहने वाले की जानिब से ऐसा दिल दहला देने वाले इंकशाफ था कि ज़रीशा के लिए अपने पैरों पर खड़े रहना मुहाल हो रहा था। खान साहब, ये आपने कैसा मजाक किया है? मुझे तो लगा था कि रात के बाद मेरी सुबह भी हसीन होने वाली है। आंख खुलते ही मैं आपके पहलू में होने की ख्वाहिशमंद थी, मगर आप यूँ अचानक बिना बताए चले गए। सब खैरियत तो है? ये अल्फाज ज़रीशा खान के लिए किसी ताज़ियाने की मान थे, जिन्होंने एक पल में उसका सारा वजूद लहूलुहान कर दिया था, और चंद पल पहले की उम्मीद भी दम तोड़ गई। दिल की उदासी हद से सवा होने लगी और आंखों में तैरते पानी को बमुश्किल पीछे धकेलती वो रुख मोड़कर एक बार फिर से बाहर के नज़ारों में खुद को मसरूफ़ करने लगी, मगर उसका दिल दर्द की शिद्दत से कुरला रहा था। शाम को मिन्हास बेगम के आते ही वो एक बार फिर से टूट कर रोने लगी। माँ के पूछने पर हिचकियों से रोते हुए अपने शौहर का पहली रात का रवैया और बदकिरदारी के बारे में सब कुछ बताने लगी। मिन्हास बेगम बेटी के मुंह से दामाद की असलियत सुनकर सख्ता ज़दा रह गई। उसको सीने से लगाकर थपकने लगी और साथ साथ अपने आंसू भी साफ कर रही थी। काफ़ी देर तक रोते रहने के बाद जब ज़रीशा का दिल कुछ हल्का हुआ तो मिन्हास बेगम ने गहरी सर्द आह भरी। बेटा, ये मर्द ऐसे ही होते हैं। उनको बीवी के होते हुए भी दूसरी औरतों के साथ वक्त गुजारना और खुफिया मुलाकातें करना पसंद होता है। शायद दुनिया का हर मर्द ही ऐसा होता है। मिन्हास बेगम दूर कहीं ख्यालों की दुनिया में खो चुकी थी। हर मर्द ऐसा कैसे हो सकता है अम्मी जान? मेरे बाबा भी तो हैं और मैंने कभी ऐसी कोई हरकत करते नहीं देखा उन्हें। हमेशा अपने काम से काम रखा, दिन रात अपने कारोबार की बेहतरी और फैमिली को वक्त देने के सिवा कोई दूसरी बात नहीं सोचते। अगर मेरे बाबा ऐसे हो सकते हैं तो फिर मेरा शौहर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ताया जान भी हैं, और किस मर्द ने ये हरकतें नहीं की जो मेरा शौहर करता है। हर लड़की उसको रश्क भरी निगाहों से तक रही थी, मगर ये कोई नहीं जानता था कि ये सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती है। उस शख्स का बातिन तमाम लोगों से ज़्यादा स्याह और बदनुमा है। ज़रीशा बात करते करते एक बार फिर से रो पड़ी। बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो और इन बातों के बारे में ना सोचो तो बेहतर है। अपने शौहर की हर बुरी आदत को नज़रअंदाज करने की कोशिश करो। अल्लाह ने चाहा तो एक दिन ये भी एक बेहतरीन इंसान बन जाएगा। मिन्हास बेगम ने एक बार फिर से उसको बहलाने की कोशिश की, मगर अम्मी एक दिन क्यों, आज ही क्यों नहीं?
کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بابا جان یا تایا جان کو ان کے بارے میں سب کچھ بتا دوں اور وہ انہیں خود ہی سیدھا کر لیں گے؟ زریشہ ایک ہی روز میں بری طرح سے پریشان ہو رہی تھی اور سب کچھ ایک چٹکی میں ٹھیک کر دینا چاہتی تھی، مگر اس کی ان باتوں پر مہناز بیگم طنزیہ مسکرائی۔ یہ تم نے بہت خوب کہی کہ تمہارے بابا اس کو سیدھا کر دیں گے۔ بیٹا، تمہیں یہ سب کچھ اتنا آسان کیوں لگ رہا ہے؟ اگر کوئی شخص کسی گناہ میں ملوث ہے تو اللہ کا حکم ہے کہ اسے ایک جھٹکے میں بدل کر رکھ سکتا ہے، مگر ایک انسان دوسرے انسان کو سدھارنے کے لیے صرف کوشش اور صبر سے انتظار کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ جانتے ہو، تمہارے بابا بھی بالکل ایسے ہی تھے۔ میں بھی اسی طرح اکثر راتوں کو تنہائی میں رو کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا کرتی اور اس غم کو دبانے کی کوشش کی۔ کئی بار میں نے تمہارے بابا کو سمجھانے کی بھی کوشش کی، بلکہ ان کے پیر پڑھ کر منت سماجت تک کر ڈالی، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ البتہ شادی کے پورے 4 سال بعد جب تمہاری پیدائش ہوئی تو ایک دم سے تمہارے بابا کو یہ احساس ہوا کہ وہ اب ایک بیٹی کے باپ بن چکے ہیں اور انہیں ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کرنی چاہیے جو مستقبل میں ان کی بیٹی کے سامنے آن کھڑی ہو۔ اور دیکھو، جیسا کہ انہوں نے سوچا تھا، موسیٰ خان بھی انہیں کا عکس نکلا، مگر انہیں یہ بات سوچتے ہوئے بہت دیر بھی ہو چکی تھی۔ اس لیے آج تمہارے حصے میں تکلیف آئی ہے، اور کاش تمہارے بابا نے میری بات مان لی ہوتی۔ یا شاید اس خاندان کا ہر مرد ہی ایسا ہے، بس میں یہ راز نہیں جان پائی، اور اگر مجھے پہلے اندازہ ہو جاتا تو میں کبھی اس رشتے پر راضی نہ ہوتی۔ مگر خیر، اب کیا ہو سکتا ہے، خدا کو یہی منظور تھا، اور اب تم چاہو تو میں تمہارے بابا کو سب کچھ بتا دیتی ہوں اور اس رشتے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور چاہو تو صبر برداشت سے کام لو اور اچھے وقت کا انتظار کرو، اور ایک نہ ایک دن وہ وقت ضرور آ کر رہے گا، بھلے اس میں کچھ سال گزر جائیں۔ مہناز بیگم اور بھی جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی، مگر زریشہ کا دماغ اسے ایک بات پر اٹکا ہوا تھا کہ صبر کرو یا رشتہ ختم کرو۔ یہ مرد اتنے خود غرض کیوں ہوتے ہیں کہ ان کی خود غرضی کی بھینٹ چڑھ جانے والی عورت کے پاس کوئی آسان راہ فرار بچتا ہی نہیں۔ زریشہ دونوں میں سے کسی ایک بھی راستے کا انتخاب نہیں کر پا رہی تھی۔ آگے کنواں تھا تو پیچھے کھائی۔ ماں کے چلے جانے کے بعد بھی وہ انہی سوچوں میں گم رہی تھی، مگر حاصل کچھ نہ ہوا۔ ہر وقت سوچتے رہنے کے باعث چند روز میں ہی زریشہ کا چہرہ مرجھایا سا لگنے لگا۔ گہری خاموشی اور اداسی اس کے وجود کے گرد بسیرا ڈال کر بیٹھ گئی تھی، اور دنوں اس قدر مصروف تھا کہ اس کا زریشہ کی جانب دھیان ہی نہیں گیا۔ جانے وہ کن الجھنوں کو سلجھانے کی کوشش میں دن رات بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ حویلی میں اس کو کئی دن تک داخل ہوتے کسی نے نہ دیکھا، اور دن اسی طرح اداس اور بے کیف سے گزر رہے تھے۔ زریشہ اکثر لان میں جا کر بیٹھ جایا کرتی، جو اس حویلی میں اس کی واحد جائے پناہ تھی، جہاں پر کوئی بھی اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اور وہ اپنی مرضی سے کھینٹوں خلاؤں میں تکتی اپنا دل بہلانے کی کوشش کیا کرتی، یا کبھی بہت دل بھر آتا تو خوب رو کر دل ہلکا کر لیتی۔ اس وقت بھی وہ ایسے ہی اداس کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہ جمائے بیٹھی تھی کہ سامنے سے ناصر اس کی جانب چلایا۔ ناصر اس حویلی کا پرانا اور پچھلی 2 پیڑھیوں سے وفادار ملازم تھا، جس پر ہر فرد کو اندھا اعتماد تھا، اور اس نے بھی کبھی اس اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ اس وقت بھی وہ پچھلے کئی روز سے زریشہ کی پریشانی اور یوں اداس صورت لیے اس تنہا کوشے میں چھپے رہنے کو مسلسل نوٹس کر رہا تھا۔ آج دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر چلایا۔ خدا کی پناہ بی بی، اتنی نیک اور خوبصورت بیوی کے ہوتے کوئی مرد بھلا ادھر ادھر کیسے بھٹک سکتا ہے؟ معاف کرنا، مگر آپ بڑے لوگوں کی ہر بات انوکھی ہوتی ہے۔ ناصر نے سرد آہ بھرتے ہوئے فاصلے پر کھڑے ہو کر شاید زریشہ کی دلجوئی کرنا چاہی، یا اس کو بغاوت پر اکسانا چاہتا تھا۔ وہ تو حیرت سے منہ کھولے بس ناصر کو دیکھے جا رہی تھی، جو اچانک اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے دل پر اس قدر گہری چوٹ کی کہ وہ بلبلا کر رہ گئی۔ جلدی سے کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ادھر ادھر دیکھتے گھبرا کر وہاں سے چلی گئی، مگر چند روز بعد وہ ایک بار پھر سے اس کے رونے پر وہیں چلا آیا۔ کاش بی بی آپ کو کس قدردان شخص کا ساتھ نصیب ہوا ہوتا تو یوں روز روز تنہائی کا درد نہ سہنا پڑتا۔ وہ سرد آہ بھر کر کہہ رہا تھا۔ ناصر، تم یہاں کیوں چلے آتے ہو؟ مجھے اکیلے رہنا پسند ہے۔ زریشہ نے دل کڑا کر کر ناصر کو اس کی حد دکھانا چاہیے، اور پھر غصے سے منہ پھیلائے وہ وہاں سے بھاگ نکلی۔ ناصر کے آنے پر ہر بار اس کا دل کسی انجانے خوف میں گھر جاتا تھا۔ اگر کسی نے کچھ غلط سمجھ لیا تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی، مگر ناصر بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا، باز ہی نہیں آ رہا تھا، اور ہر چند روز کے بعد اس کے پاس پہنچ کر ہمدردی جتاتا تو کبھی موسیٰ خان کی بے حسی اور ناقدری کی دل کھول کر مخالفت کرتا۔ یوں رفتہ رفتہ زریشہ کا خوف بھی کم ہونے لگا، اور وہ جو کسی کندھے کی تلاش میں رہتی تھی جس پر سر رکھ کر دل کا بوجھ ہلکا کر سکتی تھی، وہ کندھا تو میسر ہی نہ تھا۔ البتہ کوئی اس کو سننے والا اور اس کے جذبات کو سمجھنے اور سمجھانے والا مل گیا تھا۔
तो झिझक कर ही सही ज़रिशा भी 2 घड़ी उससे बात कर लिया करती। अपनी माँ तक ने उसका साथ ना दिया था, मगर नासिर सिर्फ मूसा खान को गलत कहता और कोसता था, और ये बात ज़रिशा की उससे एतमाद का रिश्ता बनाने में मददगार साबित हुई थी। नवाबों के पास दौलत और पैसा बहुत ज़्यादा है, और अपने इसी पैसे और दौलत का गुरूर करते हुए वो औरत जैसे नाजुक जज्बात और एहसासात रखने वाली मखलूक को नकारा चीज़ समझते हैं, जबकि औरत तो उससे आंखों पर बिठाने के काबिल होती है। हम गरीब लोगों के पास इतना पैसा और ऐशो इशरत तो नहीं होती अपनी औरतों को देने के लिए, मगर दिल में मुकाम और इज्जत हमसे ज़्यादा ये नवाब लोग दे ही नहीं सकते। ये तो दौलत और जागीर की खातिर बेटियां तक कुर्बान कर देते हैं। जागीर बाहर न जाए, भले बेटी को कोई संगदिल इंसान जीते जी जिंदा दरगोर कर दे। नासिर किस कदर सच्चाई बयान कर रहा था और उसके हर लफ्ज़ में ज़रिशा को अपना आप दिखाई दे रहा था, मगर वो नज़रें चुराने पर मजबूर हो गई। नहीं नासिर, मेरे पापा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो एक मजबूर बाप हैं जो बेटी की किस्मत को बदलने पर कादिर नहीं है। दुनिया के हर बाप की तरह वो भी मजबूर है। वो बार बार यही बात दोहराती। नासिर के साथ शायद खुद को भी यकीन दहानी करवाना चाहती थी। मैं आपके दिल से इज्जत करता हूँ, मगर आपके हक में बोलने या आपको वो इज्जत दिलाने के लिए जिसकी आप हकदार हैं कुछ नहीं कर सकता। छोटे नवाब बाहर से आए हैं तो बहुत मुंह जोर और खुद परस्त बन गए हैं। अपनी खुशी पर हर एक को कुर्बान करने को तैयार हैं। अगर आप ये ख़ानदानी ऐशो इशरत और मतलबी रिश्तों के साथ कुर्बान हो जाना चाहती हैं तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर आप खुद हिम्मत करें और छोटे नवाब से किसी तरह 3 बोल तलाक लेकर निकलवा लें तो मैं आपकी खातिर अपनी ख़ानदानी वफादारी तक को दाव पर लगाने को तैयार हूँ। हम जैसे गरीब लोगों के पास जान से ज़्यादा कीमती इज्जत और वफा होती है, और मैं अपनी वफा यहाँ पर कुर्बान करने को तैयार हूँ। अलबत्ता मेरे साथ जाकर आपकी जान को भी हरदम खतरा लाहक रहेगा, और जीने को रोटी और तन ढांपने को कपड़ा बमुश्किल मुयस्सर हो पाएगा। नासिर आज उसको किसी भी तरह तैयार करना चाहता था, या शायद जैसा दावा कर रहा था वो वाकई तहे दिल से ज़रिशा से मोहब्बत कर बैठा था। ज़रिशा खान जो मोहब्बत और इज्जत की तरसी हुई थी, नासिर की बातों पर उसका दिल अच्छा महसूस कर रहा था, मगर आज भी वो दिल की बात कहते झिझक रही थी कि नासिर न सिर्फ बिल्कुल गैर मर्द था, बल्कि उसके ताया का ख़ानदानी मुलाजिम भी था, और उन्हीं बातों से वो बेहद खौफजदा रहती थी। मगर आज तो उसकी खामोशी भी तूफान का काम कर गई। काफ़ी देर से पीछे खड़ा मूसा खान अपने ख़ानदानी मुलाजिम के साथ अपनी बीवी की गुफ्तगू को सुनकर गुस्से से सीख पा हो चुका था, मगर वहाँ से एक तरफ होकर वापसी के लिए वो मुड़ चुका था, और नासिर किसी काम के लिए वहाँ से उठा तो मूसा खान दनदनाता हुआ उसके सर पर आन पहुंचा। मैं चंद रोज़ अपनी मसरूफियत की वजह से हवेली नहीं आ सका तो तुमने सोचा तुम हवेली के मुलाजमों के साथ भी चक्कर चला सकती हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ज़रिशा। मैंने तो सुना था कि तुम पढ़ाई की वजह से शादी नहीं करना चाहती थी, मगर तुम शायद इसी आवारा तबीयत की वजह से जल्दी शादी हो जाने से घबरा रही थी। मूसा खान इस कदर अचानक उसके सर पर सवार हुआ कि वो संभल ही ना पाई। एक झटके से उसका मोबाइल छीनकर मैसेज ओपन किया तो नासिर के साथ उसकी चैट देख देखकर मूसा खान का गुस्सा एकदम आसमान को छूने लगा। गुस्से से बेकाबू होते हुए वो बुरी तरह चिल्ला चिल्ला कर उसको बातें सुना रहा था। मोबाइल को एक ही झटके में पूरी कुव्वत के साथ दीवार पर दे मारा, जिससे ज़रिशा की भी हिम्मत बहाल हो गई थी। क्यों मुझसे इज्जत और गैरत की बात करते हुए आपको अपना आप गिरा हुआ महसूस नहीं हो रहा? मैं तो सिर्फ तसल्ली के 2 बोल सुनकर खुश हो जाती हूँ। ज़रिशा भी बेखौफ होकर मूसा खान को शर्मिंदा कर रही थी। तुम सिर्फ बातें कर रही थी या अपने यार के साथ भागने की तैयारी कर रही थी? मुझसे आज़ादी हासिल करने के ख्वाब तो तुम छोड़ ही दो, मगर बेशर्मी की इंतहा करते हुए अगर चक्कर चलाने की ज़रूरत पड़ी ही थी तो मेरे मुकाबले में तुम्हें एक अमजाद इंसान मिला था। तुमने बेगैरती का मुजाहरा तो किया ही है, मगर कमी कमीन से चक्कर चलाकर नवाबजादा मूसा खान की तौहीन की है, अपने ख़ानदानी वकार की तौहीन की है। तुम चलो, तुम्हारा तो मैं खुद बंदोबस्त करता हूँ। मूसा खान भपरे हुए शेर की मान बेकाबू हुआ जा रहा था। नहीं खान साहब, इतनी नाइंसाफ़ी मत करें। आप खुद भी तो शादी के पहले रोज़ ही किसी कमज़ाद के पास रात गुजार कर आए हैं। क्या आपने ख़ानदानी और बड़े घराने की औरत को वो हक दिया था जो अब तक मुझे भी नहीं दे पाए, जिस इज़्ज़त और मुकाम की मैं हकदार हूँ? वो मुकाम आप भी तो किसी कमी कमीन औरत को दे चुके हैं, तो क्या आपने ख़ानदानी वकार का ख्याल किया था? बात जब औरत पर आए तो गैरत जाग जाती है, मगर मर्द खुद हर हद से गुजर जाए तो उसको माफ़ी है। ये कहाँ की गैरत है? ये कहाँ का इंसाफ है? आप मुझे डराने धमकाने की बजाय अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो पता चले कि आप खुद किस कदर काबिल नफरत मुकाम पर खड़े हैं। बल्कि नहीं, मैं आज खुद बाबा जान को भी हर बात से आगाह कर दूंगी और अब ताया जान को भी आपके बारे में सब कुछ बताती हूँ। मेरे बाबा मुझ पर नाराज़ होंगे, दुखी भी होंगे, मगर ये बात समझ जाएंगे कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आप सोचें, आप
क्या जवाब देंगे ताया जान को और मेरे बाबा को? जरीशा के अचानक हमलावर होने पर मूसा खान हैरत से उसकी जुर्रत को देख रहा था। वो तो जरीशा की एक कमजोर और दबू सी लड़की समझ रहा था, मगर ये क्या था? वो तो पहले ही रोज से हर राज से आगाह थी। उस अचानक हमले पर मूसा खान एक पल के लिए बौखला गया और उसी पर जरीशा ने हिम्मत का मुजाहरा करते तेजी से आगे बढ़कर ताया जान को आवाज लगाई। अंदर की जानें भागी थी और उनके पास जाकर एक एक बात उनकी गोश्त गुजारती। मूसा खान ने उसकी बातों को झुठलाकर उसके खिलाफ दिलावर खान को भड़काना चाहा और बाबा जान इसकी किसी बात पर यकीन मत करें, ये अपना गुनाह छुपाने के लिए सिर्फ बकवास कर रही है। आप यकीन करें ये हमारे खानदान की इज्जत दांव पर लगाने वाली थी। मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ा है और ये नासिर के साथ। उसकी बात अधूरी थी कि दिलावर खान गरज कर बोले, बस करो मूसा, तुम्हारे बारे में तो खुद भी मैं जानता हूँ। जो तुम इसका कह रहे हो असल में तुम खुद वैसा करना चाहते हो। अपना गुनाह छुपाने की खातिर मेरी बेटी पर इल्जाम मत लगाओ। दिलावर खान उस पर यकीन करने को तैयार ही न थे। बाबा जान मैं सच कह रहा हूँ, मूसा ने अपनी बात पर जोर दिया। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं अभी नासिर को बुलाकर देख लेता हूँ। अभी पता चल जाएगा कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। दिलावर खान की इस बात पर मूसा पर सुकून और जरीशा बेचैन हुई थी और वो तो सोच रही थी कि उसका रिकॉर्ड ज़ाया हो चुका है, मगर नासिर के जरिए उसका गुनाह भी वाज़ेह हो जाता। उसी वक्त नासिर आया और उसने अपना मोबाइल दिलावर खान के सामने रखते हुए पूछने पर भी यही कहा कि पाक कलाम की कसम खाता हूँ नवाब साहब, मैं छोटी बीबी के दिल से इज्जत करता हूँ और उनके बारे में घटिया सोच भी नहीं रख सकता। दिलावर खान ने उसकी कसम उठाने पर उसका यकीन कर ही लिया और साथ ने मोबाइल पर भी सब कुछ देख लिया। कहीं जरीशा के हवाले से या उसके साथ बातचीत ना की गई थी। देखो इसके पास भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। तुम बहुत गलत कर रहे हो मूसा खान। अपनों की इज्जत को मुलाजमों के दरमियान उछालना निहायत गिरी हुई हरकत थी। दिलावर खान ने एक बार फिर से बेटे पर चढ़ दौड़े थे, जबकि जरीशा अपनी जगह जमकर रह गई और उसे नासिर का इतनी बड़ी कसम खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। अपनी जान बचाने की खातिर कोई इस तरह कसम कैसे खा सकता है? कसम उठाना तो निहायत मायूब बात है और अगर जान पर बन आए तो भी सिर्फ खुदा की कसम खा सकते हो, मगर उसकी जान पर नहीं बनी थी। और बाद में जरीशा ने नासिर से उस बारे में इस्तफसार भी किया तो वो मुतमईन सा होकर मुस्कुरा दिया। मैंने सच कहा था, इसलिए कसम उठाना गलत नहीं था और मेरे दिल में आपके लिए कोई गलत सोच नहीं और न ही हमारे बीच ऐसा कोई ताल्लुक है। नवाब साहब गलत समझ रहे थे और आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अभी तो छोटे नवाब हवेली छोड़कर जा चुके हैं और आप भी सोच समझ कर फैसला करें। मैं कुछ रोज़ के लिए अपने माँ बाप से मिलने जा रहा हूँ। नासिर ने जरीशा की जान और इज्जत की हिफाजत की खातिर यहाँ से चले जाना मुनासिब समझा, मगर 2 रोज़ के बाद इलाके की एक वीरान हवेली में नासिर की लाश मिली और उसकी इतला मिलने पर जरीशा भी वहाँ पहुँच गई थी। उसी वक्त मूसा खान ने भी मैसेज किया कि यह है तुम्हारी नाम नेहात मोहब्बत का इंजाम। दोबारा कभी किसी मामूली इंसान को मेरे मुकाबले लाने की कोशिश की तो उससे भी बुरी तरह पेश आऊँगा। जरीशा अपनी वजह से एक बेगुनाह के कत्ल हो जाने पर गम और खौफ में घिरी चीख चीख कर रो रही थी। अब रोने से क्या हासिल? आप बड़े लोग आपसी मामलात में हम गरीबों को घसीट लेते हैं और खुद हमेशा बच जाते हैं। दर्द और जुदाई हम जैसों के नसीब में आती है। खुदा करे आप भी कभी खुश न रहें। नासिर की बहन ने उसको बद्दुआ दी और नासिर की माँ मूसा खान को झोली उठाकर बद्दुआ दे रही थी और जरीशा सहम कर सोच रही थी कि गरीब और नादार की आह सीधा अर्श पर पहुँचती है। खुदा जाने उसके ख़ानदान के साथ क्या होने वाला था। वो तो पहले गम से निढाल थी जिससे शौहर की जानिब से इज्जत और मुकाम न मिला था और नासिर की सूरत में मोहब्बत पा लेने की कोशिश में नासिर को भी हमेशा के लिए खो बैठी थी। तहे दामन से जरीशा खान के पास सिवाय आंसुओं के कोई सरमाया बाकी न